أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ودليلنا ومعلمنا ومولانا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. ما بعد، ما زلنا أيها الأحباب الكرام مع سورة الملك، ونحن في الآية بصدد شرح الآية الثانية منها، ووقفنا في الأسبوع الماضي عند الموت وكيف نتعامل مع الموت في هذه الدنيا، والمقصد الذي من أجله ذكر الله سبحانه وتعالى الموت قبل الحياة، وأقوال العلماء في ذلك. نتمم إن شاء الله سبحانه وتعالى الآية إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم. Alors on est toujours avec le chapitre, la royauté, le chapitre 67. Un petit peu de silence s'il vous plaît. On est à la mosquée. Ya Ikhwani, on est à la mosquée. On est dans la maison de Dieu. On ne lève pas la voix quand on est dans la maison de Dieu. Barakallahu fikum. Alors je dis, on est dans le chapitre 67 et on a parlé la semaine dernière de ce qui concerne la mort, comment on doit se comporter avec la mort dans deux dimensions. On va parler, on va finir le verset, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui. Alors, يقول سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة، وذكرنا المقصود من ذكر الموت قبل الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. كل كلمة في هذه الآية لها معنى. الإنسان ينبغي أن يقف عنده لينزل هذه الآية وليفهمها وليعرف سر وجوده. اللام التي جاءت هنا هي لام التعليل لأجله. إذا ذكر أن الله هو الذي خلق الموت وخلق الحياة، فالأمر تجاوزنا نحن، يعني لا حول لنا ولا قوة لا في موتنا ولا في حياتنا. هذه تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي. إذا ما دام أنه لا حول لنا ولا قوة في حياتنا ولا في موتنا، ينبغي إذا أن نعرف لماذا الحياة ولماذا الموت. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا لماذا يا رب؟ ليبلونا أينا أحسن عملا. إذا ما خلق الله سبحانه وتعالى الموت والحياة، يعني ما أوجدنا الله في هذه الدنيا إلا لشيء واحد، هو ليبتلينا، هو ليمتحننا، هو ليختبرنا. ولكن يريد من الاختبار العمل الحسن. ذلك موضوع الامتحان محدد مسبقا. لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر مالا، أو أيكم أكثر علما، أو أيكم أحسن صحة، أو أيكم أكثر أولادا، أو أيكم أبيض وأسود وأحمر وابن فلان وابن علان هذه عناوين الدنيا التي لا تساوي شيئا. أو أيكم مملوك ومالك ورئيس ومرؤوس، هذه عناوين الدنيا وحدودها الدنيا. إنما خلقنا إذن ليبتلينا من سيأتي يوم القيامة بالعمل الحسن.
وليس بأي عمل. ومن فضله وكرمه أنه لم يطلب منا العمل الكثير، إنما طلب العمل الحسن وإن كان قليل. لم يقل أيكم أكثر عملا، لا، يكون عمل حسن، الإحسان، تصل إلى الإحسان في العمل. يعني أن ترتب مسألة العمل، ليس أن تتخبط يعني تفعل بس، لا، ترتب قبل أن تعمل، أن تتقن العمل، أن يكون العمل في مستوى الإتقان، في مستوى الإخلاص، في مستوى الإتقان، أن يتقن الإنسان العمل الذي يتعلق بينه وبين الناس في كل شيء، في القول والعمل ثم أن يكون عملا محسن فيه إحسان بمعنى الإخلاص، أن تعبد الله كأنك تراه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا يريد الدين غير المنضبط، ولكن يريد الدين الذي فيه الإخلاص، الذي ليس فيه حد لا للنفس ولا للغير. Alors Allah subhanahu wa ta'ala précise les choses ici. Après qu'il nous a dit que c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a créé la mort et la vie, là on a une conclusion à la fin que on n'y est pour rien concernant la mort et la vie. La mort de l'un de nous et la vie de l'un de nous ici-bas, il y est pour rien. Alors ça on est tous d'accord. Mais on doit savoir pourquoi on est là. Pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala nous a donné la vie ici. Et pourquoi on va quitter ici-bas? C'est pour ça Allah a répondu à cette question en nous disant afin de vous éprouver. Alors il faut qu'on sache qu'il y a une réalité de notre existence. Celui qui croit qu'il y a un autre objectif de son existence à part l'épreuve, automatiquement il va dévier du chemin. Parce qu'il est là pour une autre raison. Amasser le bas, de gouverner, dominer, je ne sais pas. Automatiquement, il va dévier de la réalité. Parce qu'il n'a pas, comment dirais-je, le mode de vie qui convient avec l'objectif de l'existence. C'est pour ça qu'on trouve des gens qu'aujourd'hui, leur vie n'a pas de sens. Pourquoi elle n'a pas de sens? Parce qu'ils courent derrière des objets, des choses, des titres, des situations. Donc Dieu ne l'a pas créé pour cela. Et en fin du compte, il laisse tout derrière lui. Il laisse tout derrière lui. Et il n'aura rien de l'au-delà. Parce que l'objectif lui a échappé. L'objectif, il y en a qui croient que l'objectif de son existence, c'est de dominer tout le monde, d'avoir la royauté dans les mains et la gouvernance, et c'est lui le meilleur. Et après, il laisse tout derrière. Il y en a qui croient qu'il fait toute sa vie pour ramasser le bien de ce bas monde. Et il laisse les comptes gonfler, il part. Il y en a qui croient que c'est son corps. L'objectif, c'est de vivre son corps bien embelli, bien de confort, et après son corps le trahit lui-même. Parce qu'il ne domine même pas son corps. Et ainsi de suite. Mais le seul qui peut vivre une vie de bonheur et sébat, c'est celui qui sait pourquoi Dieu l'a créé. Et celui qui accueille cette vie qui change d'une façon parfois alternante. Le malheur, le bien, la joie, l'épreuve, les épines sur le chemin. Et les accueille avec, ça veut dire cette philosophie c'est tout à fait normal, parce que c'est l'objectif de ma création, je suis là pour l'examen, pour être éprouvé. Et Dieu subhanahu wa ta'ala nous a précisé, chers frères, chers sœurs, l'objectif de l'examen. Le sujet de l'examen, il est déjà précisé, il est déjà déterminé. C'est, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit,
qui de vous est le meilleur en œuvre? Dieu il est clair là-dessus. C'est qui parmi nous qui va être le meilleur en œuvre? C'est pas le meilleur en bien, le meilleur en santé, le meilleur en tout objet. En œuvre. Et regardez, Dieu nous précise qu'il cherche des œuvres des meilleures. C'est pas une quantité. Dieu cherche la qualité. Dieu ne veut pas qu'on prie 24 sur 24, 7 sur 7. Non, c'est pas ça l'objectif. Il ne veut pas que tu jeûnes à vie. Il ne veut pas que tu restes planté aux côtés de l'Haramain et tu fais le pèlerinage et le Umrah tout le temps. Non. Il veut que tu vis ta vie, mais tu maîtrises. Tu te prépares pour faire des meilleures actions, meilleures œuvres, en deux dimensions. Vis-à-vis de lui, il demande la sincérité, être sincère. Peut-être une unité, rak'a wahida fil layl. Il peut être la meilleure par rapport à tous ceux qui ont prié toute la nuit. Une seule. Tu peux faire l'Isha et tu rentres chez toi et tu te réveilles avant l'aube et tu fais le witr tout seul. Et peut-être tu es le meilleur de ceux qui ont resté à la mosquée prier toute la nuit. Et ça dépend. Cette unité, comment tu étais devant ton Seigneur. C'est ce qu'il cherche Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pas de frotter le front avec le tapis et c'est ça que Dieu veut. Non. Il veut la qualité. Peut-être un verset pour bouleverser toute ta vie. Tu peux apprendre le Coran de l'Fatiha jusqu'à Nas par cœur. Il ne change pas ta vie. Mais peut-être un seul verset peut bouleverser ta vie. C'est ça l'objectif du Coran. Alors, Dieu subhanahu wa ta'ala, il veut donner un travail de qualité, et pas de quantité, quand tu fais quelque chose. Et aussi la dimension horizontale vis-à-vis d'autrui. Allah veut une qualité de compagnie, de fraternité, de solidarité dans la vie quotidienne. Allah veut un foyer de qualité. C'est pas un foyer traditionnel où un homme et une femme vivent sur un toit, ils vivent pour manger, pour vivre le confort et pour se chamailler tous les jours et pour être d'accord, de ne jamais être d'accord sur rien. Parce qu'il y en a qui se marient, ils ne sont jamais d'accord sur rien du tout. Ils sont d'accord de se marier, mais ils ne sont jamais d'accord sur rien. C'est pas là. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous une vie de qualité, chers frères, chers sœurs. Quand je viens à la mosquée, je dois venir avec une intention. Regardez, je vous cite deux hadiths. La qualité, savez-vous les pas qu'on fait pour venir à la mosquée. Quand je viens à la mosquée, je dois faire attention. حينما آتي إلى المسجد هذا أعطيكم فقط مثال الأعمال الحسنة. Parce que nous on fait beaucoup d'œuvres, mais est-ce que nos œuvres sont meilleures, ce que Dieu demande? Je donne quelques exemples seulement. Sinon ce verset-là mérite toute la philosophie du Coran, elle est résumée dans ce verset-là. طيب حديثين، حديث أبي هريرة وحديث أبي أمامة الباهلي. الحديث الأول أخرجه الإمام أحمد والحديث الثاني أخرجه الإمام الحاكم والبيهقي. الحديث الأول حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله. ومن جاء لغير ذلك كان كمن ينظر إلى متاع غيره. En fait, ça me dit sur Abu Huraira, porté par l'imam Ahmed ibn Majah et d'autres, celui qui vient à ma mosquée. Ici, il a précisé sa mosquée. Mais le raisonnement analogique, ça montre que toutes les mosquées, le deuxième hadith parle de toutes mosquées. Celui qui vient à la mosquée, il a fait ses ablutions, il vient pour faire la prière à la mosquée, mais il a une intention. Il est venu, mais devant lui, il a un objectif. En fait, il dit, il vient pour apprendre, pour enseigner du bien. Allah lui donne la récompense égale à celui qui lutte dans le sentier de Dieu. Un geste simple qu'on fait quotidiennement.
y aller à la mosquée. Mais regardez comment l'intention peut te donner une récompense énorme, qui ne mérite pas beaucoup d'efforts. Ça veut dire, quand je sors de ma maison, je viens à la mosquée, je dois mettre cet objectif devant moi, je veux y aller à la mosquée que pour enseigner du bien, ou bien apprendre du bien. À part ça, j'y vais pas à la mosquée. Si j'ai une autre intention, à part ça, j'y vais pas à la mosquée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé celui qui vient à la mosquée parce que seulement c'est un voisin de la mosquée. C'est pas parce qu'on est du voisin de la mosquée qu'on vient à la mosquée. C'est pas ça l'objectif. C'est parce que, quand même, il faut quand même y aller à la mosquée, c'est une obligation. Ou bien parce que, voilà, je vais aller voir tel parce que j'ai besoin de lui. Ou bien parce que je veux voir le projet, il est arrivé où. Ou bien l'imam, il va prier comment. Ou bien est-ce qu'il y a des nouvelles. Chacun son objectif. C'est pas ça mon problème. Mon problème que j'y vais à la mosquée pour apprendre, pour enseigner. Si je suis à l'état d'apprendre, j'apprends. Si je suis à l'état d'enseigner, j'enseigne. Et je peux faire les deux en même temps. J'enseigne ce que je connais et j'apprends ce que j'ignore. Je peux faire les deux en même temps. Alors Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la récompense de celui qui lutte. وقال الإمام أحمد ولهذا عد هذا العمل تربية النفس من الجهاد. De venir à la mosquée de cet état. Je ne viens pas par autre chose. Sinon, toute autre intention, comparable à celui qui regarde le bien d'autrui. Qu'est-ce que vous imaginez de quelqu'un qui observe les biens qui ne lui appartiennent pas? Qu'est-ce qu'il aura dans son cœur? C'est le chagrin, c'est le malheur. Hein? Là, quand tu regardes dans un parking, tu vas une Porsche dernier modèle, hein? Toute option. Hein? Tu dois, hein? C'est un pavillon à 4 roues. 300 000 euros, 400 000 euros. Qu'est-ce que tu penses? Chut, va te dire, voilà, t'as vu ceux à qui Dieu a donné ses bienfaits, tu sais, c'est les gens que Dieu a aimés, et pourquoi toi il t'a pas donné? C'est toi qui mérites qu'il va à la mosquée 5 fois par jour. Et comme ça, supposons que j'ai comme celle-là, comment je vais faire, comment je vais y aller, Et bien, il y a un fin, le propriétaire il va venir, il va démarrer, il va te laisser la fumée derrière. T'as rien. Alors c'est la même chose quand tu viens à la mosquée, tu viens, hein, et tu n'as pas cet objectif. Parce que ce que Allah subhanahu wa ta'ala, تعرفون أحباب الكرام الخير الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الدين جعله منثورا فينا منثور مبثوث مفرق فينا le bien et les récompenses énormes de cette religion et la pratique de cette religion, Allah il a divisé entre nous. Chacun de nous doit prendre de son frère ce qu'il a besoin et chacun de nous doit donner à son frère ce qu'il a de plus. Et c'est comme ça la vie quotidienne. Tu ne peux pas vivre ta religion tout seul. C'est grâce à vous, on est là. Hein? Vous profitez de moi, je profite de vous, je vous donne ce que j'ai, j'apprends de vous ce que j'ai pas. Et c'est comme ça. C'est ça l'amal al-hasan. C'est comme ça. À travers la mosquée, il y a on établit cette relation d'amour, de fraternité, de respect, là où je pense à mon frère. Parce que le seul échange qui est entre nous, c'est il apprend de moi et j'apprends de lui, il y a cet échange de bien. Sinon, c'est mon objectif seulement de réaliser mon intérêt derrière cette connaissance. C'est pas ça l'objectif. Ça, c'est je suis matérialiste. J'aurais pas dit. الحديث الثاني حديث أبي أمامة الباهلي قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد celui qui va le matin à la mosquée لا يأتيه إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كتب له أجر حاجة تامة.
Le deuxième hadith, le hajj. Ça veut dire que tu viens à la mosquée, tu reviens chez toi avec une récompense d'un pèlerinage complet. Il y a des gens qui font le pèlerinage incomplet. Il a fait tout, les haram, le billet, l'hôtel, Minan, Arafat, mais son pèlerinage il est incomplet. Il a mal fait. Allah il nous a demandé seulement de venir à la mosquée avec une intention d'enseigner ou d'apprendre de bien avec ses frères et sœurs. Allah te donnera cette récompense gratuite, simple, facile. Mais c'est dur d'avoir cette intention. Le problème il est là. Ce qu'on doit faire sur nous, ne le fait pas. C'est de travailler soi avant de sortir de chez soi. Pourquoi je veux venir à la mosquée? Et je préfère de ne pas venir à la mosquée si j'ai une autre intention. Moi, je fais la prière chez moi, j'ai rien appris chez personne et j'ai rien enseigné à personne. Au moins, ma prière, autant que le farida, je l'ai fait. Mais je n'aurai pas le regret après que je sors de la mosquée. Alors regardez, c'est ça l'amal Hassan, il faut chercher alors des actions comme ça, des œuvres comme ça qui sont meilleures pour les cibler, parce que c'est ça mon objectif, Allah. Et après, les épreuves bien évidemment. ليبلوكم والابتلاء احباب الكرام يكون بالخير كما يكون بالشر. Allah nous épreuve avec du bien, il nous épreuve aussi avec du mal. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Il y en a qui ont été éprouvés par le mal, il y en a qui ont été éprouvés par le bien. Ça reste l'épreuve. Ce qui veut dire, toute ma situation, c'est l'épreuve. Allah, il m'a éprouvé par le bien pour voir qu'est-ce que je veux faire avec. Le bien, santé, c'est du bien. L'argent, c'est du bien. Le pouvoir, c'est du bien. Les enfants, c'est du bien. La science, c'est du bien. Mais c'est que pour m'éprouver. Dieu éprouve d'autres personnes, il a moins de bien. Sa santé, il n'est pas comme il veut. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de pouvoir. Allah l'épreuve. C'est la même chose. Alors la situation, il doit être pareil normalement. C'est d'être satisfait de l'épreuve de Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que tu es pour rien. Tu es éprouvé. Tu veux ou tu veux pas. C'est pas parce que tu veux être riche et tu es riche. Allah t'a éprouvé pour que tu sois riche. C'est pas parce que tu prends soin de ton corps que tu es en bonne santé. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala t'a préservé ta santé. C'est pas parce que celui qui est malade d'une maladie chronique, il n'a pas fait attention. Non, parce que Dieu il a prophète. Ayyub alayhi salam, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait attention à sa santé. Il a dépassé 18 ans dans une version, tombé malade, au point que sa famille l'a jeté dans la poubelle. Vous connaissez l'histoire de Ayyub. 18 ans, éprouvé. C'est un prophète. Mais Allah, il l'a éprouvé. Sulayman, Allah, il l'a éprouvé par la royauté. Ayyub, Allah, il l'a éprouvé par la maladie. Oui. Alors, je dois savoir, c'est quoi le sujet de mon épreuve pour que je puisse faire attention. Si Dieu m'a éprouvé par la santé, un peu de santé, ou bien plus de santé, je dois la mettre au service de Dieu subhanahu wa ta'ala. Je ne dois pas mettre ma santé, ni mes biens, ni mon pouvoir, ni ma richesse, ni ma science à mon service, à mon propre service. Non, je dois le mettre au service de son sentier, au service de ses serviteurs. Si Dieu m'a éprouvé de manque de choses, je ne dois pas être jaloux vis-à-vis de l'autre. Il faut donner du sens à notre vie. Quand on n'a pas de sens à notre vie, Wallah, je vous dis, c'était l'histoire de l'Arabi avec le rizq. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez ou vous ne vous rappelez pas? Mais je la reproduis. Un seul verset, un seul, il peut changer toute ta vie. أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان بسنده إلى الأصمعي قال خرجت من مسجد من دمشق والتقيت بأعرابي على قعود له جمل فسلم وسلمت
قال من الرجل؟ قال من أين الرجل؟ قال من أصمع. قال إذا أنت الأصمعي. الأصمعي تلميذ الشافعي وكان شاعرا، ليس له فقه بمعنى الفقه كذا، ليس فقيها يعني، كان شاعرا وأديبا. الأصمعي c'est un poète exceptionnel sur terre. C'est quelqu'un qui fait la poésie comme ça, comme il boit de l'eau. Tu veux qu'il te fasse la poésie tout de suite d'un sujet, il te fasse une centaine de vers. Pour lui, c'est un don. Et il a sa part de le faire. Il est sorti un jour d'une mosquée de Damas et il a croisé un bédouin sur son chameau. Le bédouin lui a dit bonjour, bonjour. De la personne, il lui a dit je suis de Asma'a du Yaman. Il lui dit alors c'est toi l'Asma'i. Il est connu. Hein? Le BFM de cette époque-là, c'est la poésie. C'est ça les médias de l'époque. C'est quand un poète veut, comment dirais-je, propager quelque chose, il le fait à travers les vers dans une, comment dirais-je, poésie. Il lui a dit Min aina atayt? Tu viens d'où? T'as-tu où? قال أتيت من المكان الذي يقرأ فيه كتاب الله. J'ai été dans un endroit où on récite le livre de Dieu. Ça veut dire à la mosquée. Il lui dit أولله كلام يقرأه الآدميون. Dieu a des paroles que les êtres humains récitent. Le bédouin, il ne connaît pas le Coran. Il connaît que l'islam, il n'a jamais entendu du Coran. Il lui a dit oui, bien sûr. Il lui a dit أمعك شيء منه? Tu as quelque chose de ces paroles de Dieu? Il lui a dit oui. Il dit tu peux me réciter quelques paroles de Dieu qu'on récite? Il lui a dit oui. الأصمعي الذي فتعمدت أن أقرأ عليه سورة الداريات. الداريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لواقع. Jusqu'à ce qu'il arrive وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. Il lui a récité le chapitre d'Ariyat jusqu'à ce qu'il arrive وفي السماء رزقكم وما توعدون. Ici dans le ciel il y a votre subsistance et tout ce que Dieu vous a promis. Ça veut dire la gestion de votre vie, ça se passe là-haut. La gestion informatique de notre vie. Tu vas te réveiller quand? Tu vas manger quoi? Ça va t'arriver quoi? Tu vas toucher quoi comme paye? Tu vas être comment? Tu vas mourir quand? Tu vas avoir comment comme un enfant? Tout le logiciel il est là-haut. Ça gère là-haut. Chacun s'occupe de quelque chose. Alors c'est pas la peine de s'inquiéter. Hein? La chambre du contrôle c'est là-haut. Il a dit hasbouk. C'est bon, ça me suffit. Il a dit tu me rassures? Ça c'est les paroles de Dieu. Il a dit Walladhi ba'atha Muhammadan bil-haq, celui qui a envoyé Mohammed de la vérité, c'est les paroles de Dieu. Le bédouin est descendu de son chameau, il a fait sortir son épée, il a égorgé son chameau, il lui a dit aide-moi à le partager aux pauvres. Il possède un chameau dans la vie. C'est tout ce qu'il possède. Son capital, c'est le chameau. Il l'a égorgé, il l'a partagé à tous les pauvres. Il a cassé son épée, il l'a jeté par terre, il est parti. L'Asma'i, il a dit, il est parti jusqu'à ce que je ne le vois plus, il récite ici dans le ciel, il y a votre subsistance, c'est tout ce que Dieu vous a promis. Il l'a récité jusqu'à ce que l'Asma'i, il a dit, je suis revenu à me reprocher une chose. Je dis, malheur à toi l'Asma'i, ça fait plus de 30 ans que tu récites ce verset-là, tu n'as jamais compris ce qu'il a compris ce bédouin. Qu'il l'a entendu une seule fois. Notre gros problème, ici, dans le monde d'aujourd'hui, c'est la subsistance. On croit que c'est la subsistance qui nous empêche d'être les meilleurs. Et on croit que c'est à cause de la subsistance qu'on doit être les mauvais. Et on croit que c'est ça qui garantit la subsistance. Être mauvais ou être malin. Non. Al-Asma'i, il a dit Wadabat al-Ayyam. Et après des années, je suis parti avec Harun al-Rashid. C'est le poète. Il est parti avec le cortège de Harun al-Rashid, le roi. Il a dit, au moment où je fais la circulation, à Tawaf, j'ai entendu une petite voix qui m'appelle. Oh, l'Asma'i, l'Asma'i. Quand je me suis tourné, j'ai trouvé le petit bédouin. Bonjour, bonjour, salam, salam. Il dit, après qu'on s'est mis d'accord, comment tu vas, machin, il dit, est-ce qu'il te reste quelques paroles de Dieu?
Un seul verset a changé sa vie. Il lui dit, est-ce qu'il te reste encore quelques versets? Des paroles de Dieu? Il me dit, bien sûr. L'Asma, il a dit, je vais lui donner un petit peu de temps. Et j'ai fait exprès de réciter le même passage. Peut-être il va découvrir encore quelque chose que je ne sais pas. Et quand je suis arrivé au verset, tout le monde, il a récité le même, jusqu'à ce qu'il arrive, on fait Sama, il se le bédouin s'est mis debout. Il a dit, par le Seigneur de cette chambre, j'ai trouvé que ce que Dieu a dit est véridique. Durant cette vie que je n'étais pas vu, la Asma'i, j'ai trouvé dans ma vie que le verset est véridique, ce que Dieu dit est véridique. La subsistance a descend du ciel, il faut seulement sortir pour faire un petit peu de cause, et la subsistance, ça va venir. Et quand le robinet est fermé là-haut, c'est fini, tu vas partir. Tu veux ou tu veux pas. Même si toute la planète se réunit pour te donner une goutte d'eau, et le robinet est fermé, c'est fermé. Il a 1 milliard, ou 4 ou 5 ou 1000 milliards dans son compte, il est en état dégonné. Ramenez ces milliards-là, donnez-lui pour manger, pour boire. Non, c'est fini, c'est plus pour lui. Il a compris ça. Il s'est assis. Allez, maintenant on continue. Savez-vous qu'est-ce qui va venir après le verset? Allah, il va jurer. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Quand le bédouin il a entendu ça, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, par le Seigneur du ciel et la terre, c'est véridique. Ce que vous entendez, c'est véridique. Vous devez le considérer ainsi comme tu parles. Tu dois considérer que ta subsistance est garantie dans le ciel, comme tu es sûr que c'est toi qui parles. Quand le bédouin il a entendu ça, il s'est mis en colère et il a dit لم يصدقوه فأحوجوه إلى الحلف وأساءوا الأدب معه. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a dit, ils ont été mal polis avec Dieu. Ils l'ont pas cru, ils l'ont forcé à jurer. Ils ont forcé Dieu à jurer parce qu'ils l'ont pas cru. Il a dit, Allahumma inni amantu bika. Il a rendu l'âme. Il n'a pas supporté le choc. Il a rendu l'âme. Asma, il a dit, je comprends plus rien. Il a rendu l'âme parce qu'il n'a pas supporté que les gens a forcé Dieu à jurer que ce qu'il dit que c'est la vérité. Il y en a parmi nous qui forcent Dieu à lui jurer que vraiment sa subsistance a descend du ciel, avec son mauvais comportement avec Dieu. On le fait chaque jour. On force Dieu à jurer que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a mis en épreuve chaque jour, parce qu'on ne croit pas en lui. C'est ça notre état aujourd'hui. Et on joue le malin. Alors l'amal al-Hassan, chers frères, chers sœurs, c'est cela. C'est le fait de chercher à satisfaire Dieu avec peu. Qu'est-ce qu'il a fait le bédouin? Il a seulement analysé. Il a réalisé. Il a analysé le verset. Il a réalisé dans sa vie. Il a vu le bonheur. Et il a rendu l'âme à côté de la Kaaba. C'est ça ce qu'il nous faut. C'est pour ça Allah a fini le verset. Al-Azizou, Al-Ghafour, le puissant, le pardonneur. Le puissant contre celui qui ne croit pas à cette réalité, et le pardonneur pour et au faveur de celui qui accueille ces versets et réalise cet objectif avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Deux attributs. Puissant, fais attention, tu ne crois pas, c'est pas par rapport à ta puissance que tu es devenu ce que tu as devenu. Et parce que tu es faible, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, mais tu dois reconnaître que tu es faible auprès de Dieu. أسأل الله العلي القدير يوفقنا إياكم في خير ويرزقنا حسن العمل والحمد لله رب العالمين.